Museum is not a place of artifacts. It's a place of ideas. With this concept only, the Research Department of History, Holy Cross College, Nagarkoil, is organizing a national webinar on museum and employability. Unfortunately, our resource person, Mrs. S. Satyavalli, won't be able to attend the webinar because she has an urgent official meeting with the minister on the same time. So, today we have Dr. M. Marudu Pandian, District Curator, Government Museum Madurai, as a resource person to spread the light of knowledge to everyone present here. With the divine presence and guidance, nothing is impossible. Now, let us all seek the blessings of Lord Almighty. Prayer song. Hospitality is an integral part of our Indian culture. Now I call upon Dr. T.R. Premlada, Head of the Department of History, to deliver the welcome address. Good morning, everybody, and a very warm welcome to you all to this webinar. I'm extremely honored to have the chance to address you to this prestigious moment when our department presents this webinar on museum and employability. First of all, I cordially welcome our Secretary, Dr. Sister Geraldine Jayam, who has a great concern in the development and welfare of our college. Welcome you, sister. Next, I invite a hearty welcome to our principal, Dr. Sister Sophie, who spares her valuable time with us. Welcome you, sister. Next, I welcome our Vice Principal, Dr. Sister Lima Rose, who is energetic and having friendly relationship with us. Welcome you, sister. Again, I would like to welcome the backbone and presenter of this webinar is Dr. Marudu Pandian, is now working as a curator, Government Museum, Madurai. He had completed postgraduate degree in archaeology and inscriptions from Tamil Nadu Institute of Archaeology at Chennai. He had also completed chartered course in Sanskrit and certificate course in French. He is also a good educator. He had worked in CBA College, Kodinayakanu and Madurai Kamaraj University Organ College, Kottur as assistant professor. He had also worked as a visual illustrator of Padimaithurai Government Museum,
Chennai. He had worked as a curator in Tiruvarur, Nagapattinam, and Madurai districts. He had published more than 15 research articles and had delivered more than 75 lectures. We are proud to have such an eminent personality amidst us. A warm welcome to you, sir. Last but not least, I welcome my colleagues, Dr. Soumya and Dr. Suji, who lent their helping hands as coordinators to arrange this program. Welcome you. I welcome one and all. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Sister Lima Rose, Vice Principal of Holy Cross College, to grace the occasion by her words. Felicitation. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, audible. Since Sister Lima is having some more work, she deputed me to have the felicitation here. I am Dr. Reggie. Esteemed Secretary, Dr. Sister Gerardine J.M., respected Principal, Dr. Sister Sophie, admired Controller of Examination, Dr. Josephine Vinolia, distinguished resource person, Dr. Marudhu Pandian, District Curator, Government Museum Madurai, enthusiastic convener, Dr. Premlata, eminent organizing secretaries, Dr. Soumya and Dr. Suji, the encouraging and supporting organizing committee members, respected faculty and students of our college and other colleges, pleasant good morning to one and all. A museum occurs, conserves, researches, communicates, and exhibits the tangible heritage and the intangible heritage of humanity and the environment. It is an asset not only for the particular institution, also for the society and future generation. It educates from the past experience to the future. Museums exist for the purposes of education, study, and enjoyment. Some museums have things that visitors can do. For example, eco museums exist. Museums can be about different things such as art, national history, natural history, or even science. People go to museums sometimes to learn or to simply have fun. The purpose of modern museums is to collect, preserve, interpret, and display objects of artistic, cultural, and even scientific significance for the education of the public. Once you have gained enough experience by doing different kind of museum works, working on different kind of tasks, either as a paid employee or an intern or even a volunteer, get the whole concept and idea of museum jobs, then a degree in museum studies is not necessary for you to get a museum job. Knowing the importance of museum and employment, the Department of History have arranged this webinar on museum and employment. So I appreciate and congratulate the organizing team and who have done this for the betterment of the students. Also, I wish to congratulate the organizers, Dr. Soumya and Dr. Suji, for their tireless effort in organizing this wonderful program. Congratulations to the faculty of History Department for the backing and appreciation given to the organizers. I'm also happy with the choice of the resource person who has taken time out from his busy schedule and honoring us with his presence. Thank you, sir. Dear students, each museum is different. The collection is different. The content is different. The relationship between the art
and architecture is different. Therefore, visit to a museum is a search for truth, beauty, and meaning in your life. Go to museum as often as you can and enrich your knowledge and use the employment opportunity. I am sure that this webinar will be extremely beneficial and fruitful for everyone present here. Wishing you all the very best. Thank you. Thank you very much, ma'am, in your words of appreciation. Now I invite our resource person to take over this session. Thank you, ma'am. Audible தானா மேடம்? Yes, ma'am. Yes, sir. Audible. முதலில் ஒரு பயண நேரத்தில் எனக்கு இந்த ஒரு அழைப்பு வந்து எங்களுடைய சீனியர் காப்பாட்சியர் முனைவர் சத்தியவல்லி அம்மா அவர்கள் எனக்கு வாய்ப்பை கொடுத்தார்கள். அதற்கு முன்னதாக நாஞ்சில் நாட்டில் என்னுடைய முதல் சொற்பொழிவு ஹோலி கிராஸ் கல்லூரியினுடைய ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் வரலாற்றுத்துறை உடன் இணைந்து என்னை அழைத்தமைக்கு கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் கல்லூரி முதல்வர், கல்லூரியினுடைய வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியர் பெருமக்கள், ஏனைய துறை பேராசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ மாணவிகள், வெளி கல்லூரியில் இருந்து இணைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து துறை பேராசிரியர்களுக்கு என் முதற்கண் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னை அழைத்தமைக்காக. மேடம் என்கிட்ட சத்தியவேலி மேடம் சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் டைட் ஷெட்யூலில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூர் என்ற இடத்துல ஒரு புதைபொருள் ஆய்வுக்காக வந்தேன். அந்த இடத்துல தான் உட்காந்து நான் பேசிக்கிருக்கேன். ஆகையினால என்ன செய்த சிரமங்கள் இருந்தாலும் சிரமங்கள் இல்லாத அளவு கொண்டு போயிடுவேன். ஏதாவது உங்களுக்கு இன்கன்வீனியன்ட் இருந்தாலும் என்னை மன்னிக்குவோம். ஆடிபிள் தானே மேடம்? கிளியர் ஆடிபிள் தானே? எஸ் சார். எஸ் மேம் தேங்க்யூ. மியூசியம் அதனுடைய வேலை வாய்ப்புகள் அதை பற்றி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நடந்த ஒரு விஷயத்த உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு அப்படியே வேலை வாய்ப்புகள், அருங்காட்சியகத்தினுடைய வேலை வாய்ப்புகள் பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். 2009 முதல் முறையாக நான் கன்னிமாரா, அதாவது சென்னையில் உள்ள கன்னிமாரா லைப்ரரிக்கு பயணம் மேற்கொண்டேன். முதல் முறைனா ரிசர்ச்சுக்கு அதுக்கு முன்னாடிலாம் போயிருக்கிறேன். ஒரு காலத்தினுடைய கட்டாயம் நான் சென்னை பயணம் செய்ய வேண்டிய நேரம். அங்கே வந்து சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் தங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஆயிடுச்சு. அப்பொழுது கன்னிமாரா லைப்ரரிக்குள் நுழையும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தாழ 200 நபர்கள், நியர்லி 200 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் தான் இருப்பார்கள். 2009 எல்லா, அதாவது 200 நபர்களும் மேக்சிமம் எங்க உட்காந்துருந்தாங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த வேலை வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய செக்ஷன், அதாவது போட்டித் தேர்வுகளுக்கு படிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தான் இருந்தாங்க. நிறைய பேர் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. 200 பேர் 2009 நான் பார்க்கும்பொழுது 200 பேர் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுல நான் ஒரு 2 கேரக்டர் மட்டும் உங்கள்கிட்ட நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண விரும்புறேன். ஒருவர் அதே நாஞ்சில் நாட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் பீமாராவ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நபர், செல்வகுமார், அல்லது அவர் செல்வகுமார்னு சொல்லுவாங்க, பீமாராவ்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ரொம்ப வறுமையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான். ஆனா ரொம்ப சிரமப்பட்டு அங்க உட்காந்து படிக்கிறாரு. சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டம். தொடர்ச்சியா பாத்தீங்கன்னா நான் போனது 2009, ஆனால் அவர் வந்தது பாத்தீங்கன்னா 2007 வந்திருக்கிறாரு கன்னிமாரா லைப்ரரிக்கு. அப்ப அவர் சொல்லும் பொழுது அங்க படிச்சுக்கிருக்காரு. ஏறத்தாழ பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக படிக்கிறாரு. அவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு அறிவாளி என்றும் சொல்லிட முடியாது, சப்ஜெக்ட் அறிவுள்ளவரும் சொல்லிட முடியாது. ஆனால் அவருடைய ஒரு விடாமுயற்சி, கண்டிப்பா என்னால ஒரு நாளாவது சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவர் மனசுல இருந்தது. அந்த நம்பிக்கை அவரை எங்க போய் உட்கார வச்சுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படக்கூடிய டிஎன்பிசி தேர்வில் அவர் நல்ல ஒரு மதிப்பெண் பெற்று ஏஎஸ்ஓ,
அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் என்ற ஒரு கேடர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருக்குது. அவங்க தான் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் செக்ரட்டரி, ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி வரைக்கும் வருவாங்க. இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வருது, ஜிஓஸ். இந்த ஜிஓஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணக்கூடியவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏஎஸ்ஓவும் எஸ்ஓ தான் தயார் பண்ணுவாங்க. அதுதான் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜிஓவாக வருகிறது. அந்த பீமாராவ் ஆரம்பத்தில் ஒரு மிகச்சிறந்த கடின உழைப்பாளி. அவங்கள நான் பார்க்கும்பொழுது எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆனால் அவன் சர்வே பண்ணான். என்னன்னு எப்படி கேட்டீங்கன்னா, அவன் மீது அவன் கொண்ட நம்பிக்கை, என்னால் வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு ஒரு. இன்னொருத்தர் வெங்கடேசன். தமிழ் தெரியல சார். என்ன சார்? தமிழ் தெரியல. ஓகே, ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ் சார். We are from Maharashtra. You are from Maharashtra. Okay, okay. The another one person, Mr. Venkatesan from Viluppuram district. Actually, அவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்ஸ் கிளியரா வராது. ஐ திங்க் எப்படி சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா திக்கு வாயின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அவரு he struggle too much of time in கன்னிமரா லைப்ரரி. அவரும் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டு கூட சர்வே வெரி ஸ்ட்ரக்லி, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சர்வே பண்றாரு. ஆனால் அவர் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரையாக செலக்ட் ஆனார். ஐ மீன் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் இன் தாசில்தார் ஆஃபீஸ் த்ரூ TNBSC. The both of them who struggle in what way, எந்த நம்பிக்கையில் அவர்கள் இதுல போராடினார்கள் என்று கேட்டீங்கன்னா, they believe me, அவங்கள நம்பினார்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்றது. we will survey, we will be achieve my goal அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பெரிய லெவல்ல இன்னைக்கு செல்வாக்கு பெற தொடங்கி. now the Venkatesan is a revenue inspector at present as a Tahsildar in Viluppuram district. இந்த ரெண்டு ஸ்டோரியை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு அப்படியே மியூசியத்துக்குள்ள நுழையுன்றது என்னுடைய ஆசை. காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, காம்படிஷன் இஸ் நாட் எ வெரி கஷ்டம்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் வெரி ஈஸி. இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன், ஒவ்வொருத்தரும் they know very well to your subject as well as the general knowledge. உங்களுக்கு சப்ஜெக்டும் தெரியும், ஜெனரல் நாலேஜும் தெரியும். நீங்க படிக்காமலேயே you will be attend to any TNBSC exam. Definitely you will be reached to more than 130 marks. ஒரு 130 மார்க் உங்களால் எடுக்க முடியும். ஏன்னா பேசிக்கலி you are designed. பேசிக்கலி யூ ஆர் ஏ டிசைனர். ஆனால் உங்களை நிர்ணயிக்கப்படக்கூடிய 20 மார்க்கு, அந்த 20 மார்க் தான், அந்த 20 மார்க்குக்காக மட்டும்தான் யூ வில் பி ஸ்ட்ரகிள் டு மோர் தென் 1 or 2 years. அந்த 20 மார்க்கை நீங்க அச்சீவ் பண்றதுக்கு 2 வருஷம் கஷ்டப்பட்டா போதும். யூ வில் பி டெஃபினெட்லி அச்சீவ் டு யுவர் கோல். நீ எந்த வேலை வாய்ப்பிற்கு விரும்புகிறீர்களோ அந்த வேலை வாய்ப்பில் கண்டிப்பாக உங்களால் லட்சியத்தை அடைய முடியும். இது ஒரு புறம். இப்போ நவ் ஐ கம் பேக் டு மியூசியம். மியூசியம் எக்ஸாம் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம் டிஎன்பிசியில், அதுவும் துறை சார்ந்தவர்களுக்கு. Particularly the two type of the exams were conducted by TNBSC. One is General Subordinate Service. இது பார்த்தீங்கன்னா the Revenue Department, Agricultural Department, various departments, இது பார்த்தீங்கன்னா Ministerial Service சொல்லுவாங்க. இந்த துறைகளுக்கு you must know about to the all subject, not only in ஒரு யூஜி டிகிரி, உங்களுடைய பேசிக் டிகிரி மட்டுமல்லாது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, எக்கனாமிக்ஸு, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு, ஜென்ரல் நாலேஜ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்டனி, ஜுவாலஜி, ஜியாலஜி, எவ்ரி திங் யூ வில் பி நோ. யூ மஸ்ட் நோன் டு தட் எக்ஸாம். அது மினிஸ்டீரியல் சர்வீஸுக்கு.
தி அனதர் ஒன் கேட்டகரி மியூசியத்துக்குள்ள வேலைக்கு வர்றதுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸாம்? 2015 முன்பு வரையிலும் ஒன்லி ஒன் சப்ஜெக்ட் இஸ் மஸ்ட். இப்போ மியூசியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ல இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கியாலஜி, ஜியாலஜி, சுவாலஜி, பாட்டனி, கெமிஸ்ட்ரி, அப்ளைடு பிசிக்ஸு, சான்ஸ்கிரிட்டு, ஆந்த்ரோபாலஜி. இந்த துறைகளில் இந்த துறைகளில் நீங்கள் எந்த துறையை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்களோ அந்த துறை சார்ந்த கொஷின் மட்டும்தான் டிஎன்பிசியில கேட்டார்கள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ், தே ஆர் ஆல் ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹிஸ்டரி இஸ் மஸ்ட். ஹிஸ்டரியை மட்டும் படித்தால் போதும். 2015 முன்பு வரையிலும் ஹிஸ்டரி அஸ் ஒன்லி ஒன் பேப்பர். நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரியை வந்து ஃப்ரம் த பிகினிங், அதாவது நம்ம 6th இருந்து அப் டு பிஜி டிகிரி வரையிலும் நம்ம வந்து ஹிஸ்டரியை நல்லாவே படிச்சிருக்கிறோம். இந்த ஹிஸ்டரி நம்ம படித்தவர்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த மியூசிக் எக்ஸாமை ஈஸியாக கிளியர் பண்ணி உள்ளுக்கு வந்துடலாம். ஆனால் 2015 பின்னாடி என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹிஸ்டரி அஸ் ஒன் பேப்பர் அண்ட் அனதர் ஒன்று ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அனதர் ஒன் பேப்பர், 2 பேப்பர் வந்துருச்சு. இப்போ அப்போ கூட பாருங்க, ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இஸ் கவர்டு ஒன்லி ஆன் பேசிக் லெவல் ஆஃப் சப்ஜெக்ட். ஒரு சாதாரண ஒரு 6th to 10th லெவல் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் வரும். ஹிஸ்டரி அனதர் ஒன் பேப்பர் ஹிஸ்டரி, அந்த ஹிஸ்டரிக்கு மட்டும்தான் நீங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்டை நீங்க தரவு பண்ணியிருக்கப்பட வேண்டும். சார் அந்த கொஷின் எப்படி சார் அமையும் நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க என்றால், all the questions were taken from only through the Tamil Nadu textbook as well as the NCERT textbooks. Mostly 6th to 12th standard books, that's all. இந்த 6 to 12ஆம் வகுப்பு வரையிலான புத்தகத்தை மட்டும் you will be go through all the subjects. You are definitely you will be select or you will be appointed to the museum employment. இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும். பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி, பேசிக்காக இன்னொரு திங்க் என்னன்னா, மியூசியத்தில் கியூரேட்டர் எக்ஸாம் எழுத விருப்பப்படுபவர்கள் கண்டிப்பாக மாஸ்டர் டிகிரி முடித்திருக்கப்பட வேண்டும். மஸ்ட் ஃபார் பிஜி டிகிரி இன் ஃபார் கியூரேட்டர் ஜாப். அப்ப இந்த கியூரேட்டர் ஜாப்புக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த வல்லுநர்களாக இருப்பார்கள். ஆனால் காம்படிஷன் என்பது ஓவரால் காம்படிஷனாக இருக்கும். 10 போஸ்ட் கால்ஃபர் ஆகுதுன்னா அமங் த 10 போஸ்ட்டுக்கு எல்லாருமே அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஜுவாலஜி, பாட்டனி, ஜியாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ் வெல் அஸ் அப்ளைடு பிசிக்ஸ், அனதர் ஹிஸ்டரி எல்லாருமே அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. பட் தோஸ் ஹூ ஆர் well versed in their own subject, you will be definitely achieve your goal, the curator exam. கண்டிப்பாக அந்த curator examல பாஸ் பண்ண முடியும். The nature of the work. What is the nature of work of the curator? Curator as a collector. Collector, it means collection of objects from in and around the areas. உங்களுக்கு for example, you will be appointed as a district museum like Tirunelveli or Kanyakumari or anything in Tamil Nadu, more than 32 districts. எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல will be appointed. அப்ப அந்த ஏரியாவில் இருக்கப்படக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும். ட்ரெஷர் ட்ரோவ் அதுகளை கலெக்ட் பண்றது தான் உங்களுடைய மெயின் ஒர்க். தென் கன்சர்வேஷன், தென் ப்ரிசர்வேஷன், and another one is exhibition, and last one is education. For example, நம்ம வந்து நமக்கு விருப்பமான ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா மியூசியம் வந்து ஒரு வகையில வந்து உங்களுக்கு உதவும். காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க மியூசியத்தின் மூலமாக எஜுகேஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸை வெளியில ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். யூ ஆர் ஒன் அமங் த ஸ்காலர் பிகாஸ் எவ்ரிடே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கு கலாய்வுகள் மேற்கொண்டு நிறைய அனுபவங்களை பெறும் பொழுது நீங்க ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் ஒரு 4-5 வருடங்களுக்குள்ளாக யூ ஆர் எ ஸ்காலர். டெஃபினெட்லி வில் பி அச்சீவ்
as a scholar என்ற Please, sir, நிலை இது. English. Sir, Please, I sir, am deliver. explain in English, sir. Sir, I am delivered in bilingual. Okay. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay. அப்ப ரெண்டு விதமான எஜுகேஷனையும் நீங்க வந்து அதை கத்துக்கிறதுக்கும் யூ ஆர் டெஃபினெட்லி ஸ்காலராக மாறுவதற்கும் உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது இந்த கியூரேட்டர் என்ற எக்ஸாம். இந்த கியூரேட்டர் எக்ஸாம்ல நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட், என்னோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் என்ன என்று நீங்க யோசிக்கலாம். இன்கேஸ் யூ ஆர் இன் டாக்டர் ஆஃப் பிலாசபி இன் யுவர் ஓன் சப்ஜெக்ட், உங்க சப்ஜெக்ட்ல நீங்க ஒரு டாக்டரேட்டாக இருக்கும் பொழுது தே இன்கேஸ் அங்கே அந்த ஆசிய கியூரேட்டராகவே ஃபார் மோர் தென் 10 years நீங்க ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் தட் யூ வில் பி applied to the director post in any field of the entire India. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரோபாலஜி கியூரேட்டராக இருக்கக்கூடியவர்கள் நல்ல ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும்பொழுது ஒரு 10 yearsக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில் டைரக்டருக்காக டைரக்டாக வந்து அவங்க அப்ளை பண்ண முடியும். அவர் சீனியர் கியூரேட்டர் மிஸ்டர் மகேஸ்வரன், actually he is a anthropologist, more than worked in 20 years in Tamil Nadu Museum. Thereafter he applied Anthropological Survey of India. Then again he automatically selected as a director of Anthropological of India. Anthropology Survey of India பின்னாடி வந்து அவர் வந்து ஒரு டைரக்டராக மாறிட்டார். அப்ப கியூரேட்டராக வருவதற்கு மஸ்ட் ஃபார் MA PG degree in any field, PG history, PG Sanskrit, or PG zoology, or MSc botany, MSc geologist, MSc chemistry, or MSc applied physics. இந்த மற்ற துறைகளில் எதற்குன்னா ஒவ்வொரு துறையிலும் ஒவ்வொரு ஃபீல்டோட கனெக்ட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் MSc geologist who well versed in the field of geology section. இன்கேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து கெமிக்கல் கன்சர்வேஷன் செக்ஷன்ல அவங்களுடைய திறமையை நிரூபிக்கலாம். இப்படி ஒவ்வொரு துறைகளிலும் இந்த கியூரேட்டர் என்ற போஸ்ட் செலக்ட் பண்ணப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி அசிஸ்டன்ட் கியூரேட்டர். தி அசிஸ்டன்ட் கியூரேட்டர் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்லி UG டிகிரி மஸ்ட். UG டிகிரி ஃபார் ஹிஸ்டரி ஆர் பாட்டனி, ஜுவாலஜி, ஜியாலஜி, எனிதிங் எல்ஸ். So even Sanskrit also eligible, anthropology also eligible. So they will be applied to the assistant curator post conducted by Tamil Nadu TNBC, Tamil Nadu தேர்வாணையம், or otherwise TNBC. அதுலயே பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்லி ஃப்ரம் யுவர் பேசிக் டிகிரி. நீங்க உங்க டிகிரியில நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ அதுதான் அங்க கொஸ்டினாக வரப்போகுது. ஸோ யூ வில் பி, நீங்கள் எப்படி வந்து உங்களோட UG டிகிரியை வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களோ அதை அப்படியே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணி நீங்கள் இந்த வேலைக்கு வரலாம். ஸோ ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? இது எப்படி சார் பாசிபிள் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிள். உங்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள், ப்ரொஃபசர்ஸ் அண்ட் லெக்சர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா தே கிவிங் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிட்டே வருவாங்க. அப்படி சொல்லி தான் கிளாஸே போகும். அப்போ உடனே என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது அந்த நோட்டினுடைய பின்புற பகுதியில் இதை ஒரு ஒன்வேர்டாக நீங்க எழுதி வச்சுக்கலாம். ஓகே, தி ஃபர்ஸ்ட் பானிபட் போர் வாஸ் killed in 1526. தி செகண்ட் பானிபட் போர், மேடம் சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க. அந்த நேரத்தில் நம்ம டக்குன்னு ஒரு கின்ஸ் மாதிரி பின்னாடி ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மாதிரி நீங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க UG டிகிரி முடிக்கும் பொழுது உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்லையும் யூ ஆர் வெல் வெர்ஸ்ட் as well as நீங்க படிப்பதற்கு ரொம்ப ஈஸி, வெரி சிம்பிள் டு டேக்கிள் த எக்ஸாம் கண்டக்டிங் பை த TNBC. நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா 11th 12th நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கோம். தென் அகைன் ஃப்ரம் UG டிகிரியில் ஒரு 3 years வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கிறோம். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்லாம் வந்திருக்குதுன்றதே நம்ம பார்த்துருக்குறோம். தென் அகைன் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென்
80% of history subject already you know, already உங்களுக்கு அது தெரியும். ரிமைனிங் 20%க்கு தான் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1 year. ஏன்னா ஹிஸ்டரி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் எக்ஸாமை மட்டும் எழுதி இந்த வேலைக்கு வர்றது என்பது ஈஸி. ஆனால் மினிஸ்டீரியல் சர்வீஸ்ல நீங்க எக்ஸாம் எழுதும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா சப்ஜெக்டையும் நீங்க கம்பல்சரியாக யூ மஸ்ட் லேர்ன். அதுல பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டீரியல் சர்வீஸ்ல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, எந்த டிபார்ட்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட், ஆர்ஐ, கலெக்டர், தாசில்தார், டிஎஸ்பி, ஏடிஎஸ்பி, எந்த போஸ்ட்டுக்கு போறதா இருந்தாலும் நீங்க வந்து டெஃபினெட்லி யூ மஸ்ட் நோ அபவுட் ஆல் த சப்ஜெக்ட், நாட் ஓன்லி இன் ஹிஸ்டரி. ஆனால் மியூசியம் எம்ப்ளாயபிலிட்டி வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி படித்த மாணவர்களுக்கு ஹிஸ்டரி மட்டும்தான் கொஸ்டின். அப்படின்றப்ப வி ஆர் சிம்பிளி அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் த நம்ம வந்து அந்த நம்மளுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டை ஈஸியாக அடைஞ்சிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் இன் அசிஸ்டன்ட் கியூரேட்டர்ஸ்? மெயின்டைனிங் ஆஃப் மியூசியம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் கேட்டலாகிங் ஆஃப் மியூசியம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இது 2 வேலை தான் அவங்களுடைய மெயின் வேலை. மெயின்டெனன்ஸ், வாட் ஆர் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் எக்ஸிபிட்டடு இன் மியூசியம் கேம்பஸ். மியூசியத்துக்குள்ள என்னென்ன பொருள்லாம் வச்சிருக்கிறோம் அதை வந்து அவங்கள ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேட்டலாகிங் ஆஃப் மியூசியம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். வரக்கூடிய வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை நாம வந்து ப்ராப்பர் வேல கேட்டலாகிங் பண்ணி வைக்கணும். இது 2 வேலை தான் இந்த அசிஸ்டன்ட் கியூரேட்டருக்கான ஒர்க். இந்த அசிஸ்டன்ட் கியூரேட்டர்ஸ் இன்கேஸ் யூஜி முடிச்சுட்டு ஒரு அசிஸ்டன்ட் கியூரேட்டரை ஜாயின் பண்ணக்கூடியவர்கள் ஆஃப்டர் 2 to 3 years வந்து யூ ஆர் ப்ரொமோட்டட் டு கியூரேட்டர் ஆஃப் மியூசியம். அப்போ அசிஸ்டன்ட் கியூரேட்டரே அப்படியே கியூரேட்டராக வந்துடுறாங்க. 3வது கேட்டகரி கேலரி கைடு. இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஜாப். யார் வந்து நீங்க வந்து நல்லா படிக்கணும், நல்லா பேசணும், நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஜாப் நல்லா ஈஸியா ஹெல்ப் பண்ணும். கேலரி கைடு இஸ் ஈக்குவலண்ட் டு அசிஸ்டன்ட் கியூரேட்டர். 2மே பார்த்தீங்கன்னா போத் ஆர் சேம் ஒன்லி. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேலரி கைடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் 7 நாள் விடுமுறை வரும். சரி, வாரத்தில் 6 நாள் ஒர்க்கிங் டே, 1 டே லீவு வரும். ஆனால் அசிஸ்டன்ட் கியூரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் 5 நாள் லீவு வரும். சாட்டர்டே சண்டே அவங்க லீவ் வந்துடும். இதுதான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட். அதர்வைஸ் சேலரிஸ் ஆர் ஈக்குவல். கேலரி கைடுக்கு எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன? பிஏ டிகிரி, பிஏ ஹிஸ்ட்ரி ஆர் பிஎஸ்சி பாட்டனி, பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி, பிஎஸ்சி ஜாகிரபி, பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பிஎஸ்சி அப்ளைடு ஃபிசிக்ஸ் ஆர் எனி பிஎஸ்சி பிஏ சான்ஸ்கிரிட். தட்ஸ் ஆல். இது மட்டும்தான் வந்து அதுக்கு தேவைப்படுது இந்த கேலரி கைடுக்கு. கேலரி கைடு நேச்சர் ஆஃப் டியூட்டி இதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த சப்ஜெக்டுக்குரிய கொஸ்டின் மட்டும் தான் வரும். கேலரி கைடுக்கு என்ன ஒர்க்குன்னு கேட்டீங்கன்னா டெலிவரிங் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் பத்தின டீடைல்ஸை வந்து மக்களுக்கு நீங்க கன்வே பண்ண போறீங்க, எடுத்து சொல்ல போறீங்க. மியூசியம் தி ஒன்லி பார்ட் ஆஃப், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோக்கல் பீப்புள்ஸ் மட்டும் வரப்போறது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் சென்னை மியூசியம் ஃபேஸிங் அண்ட் எவ்ரி டே ஆல் ஓவர் இந்தியா அண்ட் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு, எல்லா நாடுகளில் இருந்தும் ஆல் த பீப்புள்ஸ் கேம் டு சென்னை மியூசியம். தே வுட் லைக் டு, அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிமங்கள், ஐம்பொன் அதாவது பிரான்ஸ் வந்து அதிகமாக விரும்பி பார்ப்பாங்க. இப்போ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரம் லேமேன் டு எலைட் பீப்புள்ஸ், சாதாரண மனிதர்களிலிருந்து பெரிய மனிதர்கள் வரையிலும் அனைவருக்கும் யூ கன்வே டு த மெசேஜ் ஆர் ஹிஸ்டரி ஆஃப் த இமேஜ் ஆர் ஹிஸ்டரி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி நீங்கள் சொல்லக்கூடியதான் உங்களுடைய ஒர்க்கு. இதே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து கேலரி கைடாக வந்து மியூசியத்தில் ஒர்க் பண்ண விரும்பலை சார், இதே மாதிரியான கேலரி கைடு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேற ஏதாவது இருக்குதா சார்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீலான்ஸ் கைடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரீலான்ஸ் கைடு இதுக்கு மோஸ்ட்லி யார் எலிஜிபிள்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்லி தி ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட். பிகாஸ் தி ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ நோ அபவுட் தி ஆல் த ஹிஸ்ட்ரி
எல்லா மாதிரியான ஹிஸ்டரியை நீங்க கண்டிப்பா படிச்சிருப்பீங்க. ஃப்ரம் த பிகினிங் இட் மீன்ஸ் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம் டு மாடர்ன் பீரியட். யூ நோ வெரி வெல். இன்கேஸ் சம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்து நீங்க நாகர்கோவில் பெல்ட்டை சேர்ந்தவன்றதுனால நாஞ்சில் நாட்டு பகுதிக்குரிய வரலாறு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப நாஞ்சில் நாட்டு பகுதியில் வரலாற்றை தெரிந்தவர்கள் யாராக இருப்பார்கள் என்று கேட்டால் தேவே ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி. இப்ப இவங்க வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் கைடாக தமிழ்நாடு டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட் நடத்தப்படக்கூடிய ட்ரைனிங்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 6 months ட்ரைனிங் நடக்கும். ஆஃப்டர் 6 months யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு கைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டி கார்டு கொடுத்துருவாங்க. நீங்க வந்து ஒன்லி ஃபாரினர்ஸ் வரக்கூடியவங்களை நீங்க அவங்களை இன்வைட் பண்ணிக்கிட்டு த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு, அதாவது சென்னையில் பிக்கப் பண்ணி கடைசியாக கொச்சின் 25 daysல வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு 25 days டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 25 நாட்கள் அவர்களுடன் பயணிப்பீர்கள். பயணித்து சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய டூரானது கொச்சினில் போய் முடியும். 25 நாட்கள் முடிந்தவுடன் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து தே கிவிங் மோர் அண்ட் மோர் மணி இமிடியேட்டாக கையில் கொடுத்து போயிட்டே இருப்பாங்க. ஃபாரினர்ஸை பொறுத்தவரை அந்த பணம் இஸ் நாட் எ மேட்டர், மணி இஸ் நாட் எ மேட்டர். இமீடியட்லி தே கிவ் டூ மச் ஆஃப் அமௌண்ட். உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸு, உங்களுடைய டிசிப்ளின் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து நல்ல ஒரு அமௌண்ட்டை உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள். இது ஒரு வகையான கேலரி அந்த கைடுடைய ஒர்க்கு. சம்டைம்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் இந்த மாதிரியான கைடு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உண்டு. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா பயணிப்பார்கள். இந்த ஆல் ஓவர் இந்தியா பயணிக்கும் பொழுது நார்த் இந்தியாவில் கைட்ஷிப் வாங்கின ஒருத்தர், கேலரி அதாவது வந்து கைடு என்று அங்கீகாரம் பெற்ற ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டிற்குள் குறிப்பாக சென்னைக்குள்ள நுழையும் பொழுது சென்னையில் இருக்கப்படக்கூடிய கைடுக்கு நீங்க ஒரு பார்சியல் அமௌண்ட் கொடுக்க வேண்டும். தட் இஸ் ஏ புரோட்டோகால். அது விதி. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு லேர்னர்டு ஸ்காலர், ஒரு லேர்னர்டு கைடு இங்கே இருக்கும் பொழுது வேற ஒரு கைடை உள்ள அலோவ் பண்றதுக்கு விரும்ப மாட்டார்கள். ஸோ இமீடியட்லி தே கிவ் சம் மணி. தட் இஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேர் ஃப்ரேம்டு பை த டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட். அப்போ நாங்கள் நாஞ்சில் நாட்டை தவிர்த்து நாங்கள் எங்கேயும் போகல சார், இந்த பகுதியில் நாங்கள் கேலரி கைடாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி லோக்கல் கைடாக நீங்கள் மாறிக்கலாம். ஸோ லோக்கல் கைடாக மாறுவதற்கும் ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் the most eligible candidate for guideship. இது மியூசியத்துக்குள்ள வரும்பொழுது மியூசியத்துக்குள்ள மட்டும் நீங்க வந்து கைட் பண்ணுவீங்க டு ஆல் த பீப்புள்ஸ். எல்லா மக்களுக்கும் நீங்க வந்து மியூசியத்துக்குள்ள வந்து நீங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே கைட் பண்ணுவதற்கு இந்த மியூசியம் ஒரு எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுத்துருக்குது. அதற்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசியம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரிசர்ச் சென்டர். கவர்மெண்ட் மியூசியம் as a recognized institute, research institute by Madras University. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா so many scholars like C.R. Balasubramanian and நாராயணன், என்ன சொல்ல போனா பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ்லாம் இங்க இருந்து உருவாகி இருக்கிறார்கள். ஹரிஹரன், ஐயப்பன், ராமச்சந்திரன், B.L. சீனிவாசன், இவங்க எல்லாருமே பார்த்தேன் ஒன் ஆஃப் த வெரி குட் ரிசர்ச்சர் இன் மியூசியம். இப்போ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் மாடர்ன் பீரியடில் ரிசர்ச் பண்ணக்கூடியவங்க தே மஸ்ட் கோ டு ஆவண காப்பகம் ஆர் ஆர்கைவ்ஸ் டு சென்னை. தட் இஸ் டெஃபினெட்லி நீங்கள் போய் தான் ஆகணும். அதுபோல் தோஸ் ஹூ ஆர் ரிசர்ச் இன் ஏன்ஷியன் ஆஸ் வெல் அஸ் மிடிவல் பீரியட் you will be definitely go to either museum or archaeology department. அங்க போய் தான் ஆகணும். because all the primary sources, tangible as well as intangible, எல்லா அடிப்படை ஆதாரங்கள், உண்மையான சோர்சஸ், பிரைமரி சோர்சஸ், முதன்மை சான்றுகள், அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அங்க மியூசியத்தில் கொட்டி கிடைக்கிறது. சம் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் எங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் மியூசியத்தில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆனதற்கு பிறகு நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் அந்தஸ்து பெறலாம். நீங்கள் ரிசர்ச் அந்தஸ்து வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வாங்கி நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவதற்கு அங்கே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது.
அந்த ரிசர்ச் பிற்காலத்தில் உங்களுடைய எஜுகேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸாகவோ உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் அது ஒரு உறுதுணையாக அமையும் இந்த ரிசர்ச். நெக்ஸ்ட் ஒன்று டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட். டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு தொழில்நுட்ப உதவியாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க. டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அவங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கு, அவங்க எப்படி வந்து மியூசியத்துக்குள்ள நுழையிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, தே ஆர் கேம் ஒன்லி இந்த 10th or 12th கேட்டகரி பீப்புள்ஸ் உள்ளுக்கு வருவாங்க. ஒரு சாதாரண போஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன சின்ன டெக்னிக்கல் ஒர்க்குகளை கற்றுக்குருவாங்க. ஹவு தி டிசைனிங் த ஷோகேஸ் ஒர்க்கு, ஒரு ஷோகேஸை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம், அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒர்க்கு. டிசைன் அண்ட் டிஸ்பிளே கியூரேட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிடிடிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கியூரேட்டர் போஸ்ட்டு இங்கே இருக்குது. இப்போ அந்த போஸ்ட்டுக்கு பேசிக் டிகிரி தான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸு இதே ஹிஸ்ட்ரி படித்தவர்களே அந்த போஸ்ட்டுக்கு ஈஸியாக வரலாம். கியூரேட்டர் ஆஃப் சிடிடிஎஸ், டிசைன் அண்ட் டிஸ்பிளே. உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிராயிங் வரைய தெரிஞ்சிருக்கணும், படம் போட தெரிஞ்சிருக்கணும், ஒரு ஒரு எக்ஸிபிட் ஷோகேஸை ஹவு வில் டிசைன், நம்ம எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணலாம், இதை எப்படி டிசைன் பண்ணால் எப்படி வந்து டு அட்ராக்ட் த பீப்புள்ஸு, மக்களை எப்படி கவர்றது, இந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் சார்ந்த தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களுக்கான பணி வாய்ப்புகளும் இங்கே இருக்கிறது. அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன்று டாக்ஸி டெர்மிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, போலி உயிரின ஆக்குனர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வனவிலங்குகளை வந்து வேட்டையாடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வனவிலங்குகளை வேட்டையாடக்கூடாது என்று சொன்னால் எப்படி வந்து நம்ம ஸ்பெசிமனை வந்து மக்களுக்கு காமிக்கிறது? அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதே மாதிரியான விலங்கினத்தை இங்கே ஒரு போலி உயிரினமாக உருவாக்குதல், தட் இஸ் கால்டு டாக்ஸி டெர்மிஸ்ட். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் பர்டிகுலர்லி இந்த மியூசியம் டிபார்ட்மெண்ட் கண்டக்டட் எ ஸ்பெஷல் கோர்ஸ். ஒரு 1 or 2 months வந்து அந்த கோர்ஸ் வந்து ரன் பண்ணுறாங்க. அந்த கோர்ஸில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஹவு இந்த எப்படி வந்து ஒரு போலி உயிரினத்தை உருவாக்கலாம் என்பதை ஒரு 2 மாதம் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்ஸி டெர்மிஸ்ட் போஸ்ட் வரும்பொழுது நீங்கள் அதுக்கு அப்ளை பண்ணி அதன் மூலமாகவும் நீங்கள் அருங்காட்சியகத்திற்குள் வேலைக்கு நுழையலாம். இது ஒரு வகையான போஸ்ட். அடுத்தபடியாக கன்சர்வேட்டர். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்த மாணவர்கள் கண்டிப்பாக இதற்கு வந்து தேவைப்படும். இந்த பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்த மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அவங்க எப்படி வருவாங்க கேட்டிங்கன்னா, தே ஆல்சோ கேம் த ப்ராப்பர் வே கண்டக்டட் பை தி த்ரூ டிஎன்பிஎஸ்சி. இன் பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த துறை சார்ந்த எக்ஸாம் மட்டும்தான் எழுதியிருப்பாங்க. பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்தவர்கள் அவர்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்னங்கன்னா, புதை பொருட்கள் எப்படிலாம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணி அதை வந்து கன்சர்வேஷன் பண்ணுவது என்பதை பற்றி அவர்கள் தெரிந்திருக்கப்பட வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஒரு புதை பொருள் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் பொழுதே ஃபைன் வெரைட்டியாக கிடைக்குமான்னு கேட்டால் கிடைக்கவே கிடைக்காது. இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா பூதலூருக்கு போகிறேன். பூதலூரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலையினுடைய நேச்சர் எப்படி கேட்டிங்கன்னா, மண்ணில் இருந்து கிடைக்கும் பொழுது அயன் ஆக்சைடு, காப்பர் குளோரைடு, காப்பர் டிசீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்டு டு தி இமேஜ் ஸ்கல்ப்சர், அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக் ஆகிருக்கும். இப்போ இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவது, how to rectify or how to solve or how to arrest the problem of chemical reaction or chemical disease or otherwise called மற்ற நோய்கள். ஒரு கல்லுக்கு ஒரு பற்றி நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் வரும். வாண்டலிசமாக இருக்கலாம் அல்லது நேச்சுரல் டிசீஸாக வரலாம். இப்படிலாம் இதெல்லாம் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறது அந்த கண்ட்ரோலருடைய வேலை. இப்போ அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்கன்னா பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் என்எஃப். அவங்க பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் படித்து உள்ளுக்கு வந்து இவங்க தமிழகத்தில் கிடைக்கப்படக்கூடிய அனைத்து புதைபொருட்களையும் சென்னைக்குள்ள வரும்பொழுது சென்னை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சென்டர் தேர். ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சென்டர். ஃபார்மர் கியூரேட்டர் ஜெயராஜ் என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு லெபார்டரியை அங்கே உருவாக்கியிருக்காரு. இந்த லெபார்டரியில் கன்சர்வேஷனுடைய ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். அவர்கள் கெமிக்கல் சார்ந்த துறையை மட்டும் வல்லுநர்களாக இருப்பார்கள். அனதர் ஒன் திங், ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்கொள்வதனால் நமக்கு லாபமா நட்டமா என்று கேட்டீங்க கேட்டால்
அது ஒரு மிகப்பெரிய லாபம். ஹிந்தியை படிச்சுக்கிறதுனால வந்து தமிழ் மொழி அழிந்து போவது இல்லை. ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வதனால் தமிழ் மொழி அழிந்து போவதும் இல்லை. வரலாறு தெரிந்த மாணவர்கள் டெஃபினெட்லி அடிஷ்னல் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி சக்சஸ் சைன் இன் திஸ் ஃபீல்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ், எனக்கு ஹிஸ்டரியில வந்து தமிழ் தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியும், இட்ஸ் ஓகே. அண்ட் அனதர் ஒன் லாங்குவேஜ் எய்தர் பிரெஞ்ச் ஆர் ஜெர்மன் ஆர் ஸ்பானிஷ் ஆர் அதர்வைஸ் ஹிந்தி ஆர் லோக்கல் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் லைக் மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம். இதுகளை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு பேக் போன். ஒரு மொழி நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு கேட்டால் மோர் தென் யூ ஆர் ஈக்குவல் டு 4 பீப்புள்ஸ். ஒரு 4 மனிதர்களுக்கு சமமானவர்கள் என்பவர்கள் ஆகிறீர்கள். அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் வரலாற்று மாணவர்கள் கண்டிப்பாக ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் டு லேர்ன் எய்தர் சான்ஸ்கிரிட் ஆர் பிரெஞ்ச் ஆர் ஜெர்மன் ஆர் ஹிந்தி ஆர் அதர்வைஸ் ரீஜனல் லாங்குவேஜ். சார் ஹவு வி லேர்ன், எப்படி சார் இதை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மைசூர்ல ரீஜனல் லாங்குவேஜ் சென்டர் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு ரன் பை யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, ஒன்றிய அரசாங்கம் அதை வந்து நடத்துறாங்க. ரீஜனல் லாங்குவேஜ் ஸ்டடீஸ் சென்டர் நீங்க வந்து நெட்ல போட்டு பார்த்தா கூட வரும். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா 1 year உங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக ஒரு ஆர்கனைசிங் வச்சிருக்காங்க. நீங்க எந்த லாங்குவேஜும் கத்துக்கலாம், ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் எதிர் மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு, துளு, எது வேணா, இட்ஸ் ஒரு ஓன் ரைட்ஸ். அப்ப அங்க போய் நீங்க படிக்கும் பொழுது ஒரு லாங்குவேஜை படிப்பதற்கு உங்களுக்கு வித் ஸ்டைஃபண்டோட அவங்க வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கிறார்கள். ஹைதராபாத்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஸ்டடீஸ் சென்டர்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த துறை அங்க போய் நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க வந்து அங்க போய் ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் நீங்க கத்துக்கலாம். இது கத்துக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட், வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் டு லேர்ன் த நியூ லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா யூ ஆர் ஈக்குவல் டு 4 or 3 persons. நல்ல ஒரு 4-5 மொழி தெரிந்த மனிதர்களுக்கு ஈக்குவலாக வருவீங்க. ஒரு சமீபத்தில் ஒரு படம் வந்தது, லாரன்ஸும் பத்மபிரியாவும் நடித்த படம். அதுல பாத்தீங்கன்னா லாரன்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரைபல் இன கூட்டத்துக்குள்ள மாட்டிக்கிடுவார். மாட்டின உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து பலியிடணும்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து மரத்துல கட்டி வச்சு கழுத்தை வெட்ட போவாங்க. அவ வெட்ட போகும்போது தான் லாரன்ஸ் உடன் இருந்த இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த ட்ரைபல் மொழி பேசக்கூடிய அந்த மொழியை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான். தெரிஞ்சதுனால அவன் அந்த மொழியை பேசுவான். மொழியை பேசின உடனே அவங்கள அந்த கூட்டத்துல இருந்து விடுவிச்சிருவாங்க. ஓ, அப்ப நம்ம மொழி இவங்க தெரிஞ்சிருக்குது, அப்ப இவங்க நம்ம இனத்தை சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி. ஆக ஒரு மொழி என்பது உன்னை தனித்தன்மையாக அடையாளப்படுத்துவதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக இது அமையும். ஸோ யூ மஸ்ட் லேர்ன். அதுவும் ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஹிஸ்டரி இஸ் எ மதர் ஆஃப் ஆல் சப்ஜெக்ட். ஆனா நம்ம நினைச்சிடோம் ஹிஸ்டரி படிச்சு என்னத்த வேலைக்கு போற அப்படின்னு சொல்லி தி சமூகம், தி சொசைட்டி ஃப்ரேம்டு எ தியரி, ஒரு கொள்கை, ஒரு தியரியை வகுத்து வச்சுட்டாங்க. ஹிஸ்டரி படிச்சு என்னப்பா வேலைக்கு போற, ஹிஸ்டரிக்கு என்ன வேலை. ஆனால் யூ ஜஸ்ட் சர்வே டு என்டையர் ஃபீல்டு. நீங்க எல்லா ஃபீல்டையும் ஒரு சர்வே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஹிஸ்டரி இஸ் எ ப்ராமினன்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். நீங்க காம்படிட்டிவ் ஃபீல்டுக்கு போகும்போது ஹிஸ்டரி நீங்க எந்த ஆங்கிள் தொட்டாலும் சரி, டெஃபினெட்லி இந்த ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒரு 20 கொஸ்டின்ஸாவது வந்துடும். 20 to 30 கொஸ்டின்ஸ் கம்பல்சரியா வரும். ஆகையினால history is one of the best subject for competitive examination as well as the museum. இப்போ நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு வச்சுப்பதனால் என்ன லாபம் அடுத்த கட்டத்துக்கு வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, இன் ஏன்ஷியன் அண்ட் மிடிவல் பீரியட் ஹிஸ்டரி, ஏன்ஷியன் போட்டுருங்க, இன் மிடிவல் ஹிஸ்டரி மோஸ்ட்லி கவர்ட் ஆர் டச் டு சான்ஸ்கிரிட். நீங்க டெம்பிள் ஸ்டடீஸ் போனாலும் சரி, ஆர்கிடெக்சர் போனாலும் சரி, ஸ்கல்ப்சருக்கு போனாலும் சரி, ஓவியம் போனாலும் சரி, இன் மிடிவல் பீரியடில் உங்களுக்கு சமஸ்கிருதத்தை டச் பண்ணாமல் எந்த மொழியும் வருவதில்லை. ஒன்று. இரண்டாவது
மாடர்ன் பீரியடுக்கு வந்தா யூ கம் டு மாடர்ன் பீரியட், அவர் இந்தியா ரூல்டு பை இங்கிலாந்து பீப்புள்ஸ், தென் அகைன் ஸ்பானிஷ், போர்ச்சுகீஸ், பிரெஞ்சு, இவங்க எல்லாருமே நம்மளை ஆண்டிருக்கிறாங்க. ஸோ அவர் ஹிஸ்ட்ரி, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டர், நம்மளுடைய வரலாற்று ஆவணங்கள் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா பிரெஞ்சு, இவங்க டேனிஷ் லாங்குவேஜில் இருக்குது, போர்ச்சுகீஸ் லாங்குவேஜில் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணும் பொழுது வரலாற்றுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் லாங்குவேஜ் தெரிந்தால் நீங்கள் யூ மஸ்ட் சைன் இந்த ஃபீல்டு. ரொம்ப வந்து இந்த அளவில் நீங்கள் பெரிய ஆளாக வரலாம். மியூசியத்துக்குள்ளே வரும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட் மஸ்ட்டு, சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓலைச்சுவடிகள், பாம் லீவ்ஸு, தி அர்லியஸ்ட் பாம் லீவ்ஸு சைனாலேருந்து வருது, ஜாப்பனீஸ் கிடைச்சிருக்கு, தாய்லாந்து கிடைச்சிருக்குது, தென் அகைன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் கிடைச்சிருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் இருக்கும் பொழுது அதை படிப்பதற்கு துறைசார் வல்லுநர்கள் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது. வரலாறு படித்தோம்னா வரலாறோடு, ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் படிச்சுட்டு இருந்துட்டாங்க. ஆனால் ஒரு 10 years பிஃபோர் தி curator ஆஃப் ஆர்கியாலஜி, they well versed in the field of history, archaeology, epigraphy as well as Sanskrit. இதில் எல்லாத்துலேயுமே துறைசார் வல்லுநர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க. நம்ம ஒரு வெறுமனே ஹிஸ்ட்ரியை படிச்சு நீங்கள் ஃபேக்காக நீங்கள் உள்ளுக்கு வரும்பொழுது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியை மட்டும்தான் சொல்லுவோம். ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ஏ மதர் ஆஃப் ஆல் சப்ஜெக்ட். எல்லா சப்ஜெக்டும் வரலாற்றிலிருந்து தான் உருவாகிறதே தவிர வரலாறு ஒரு ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் கிடையாது. ஹிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் ஏ லோன்லி சப்ஜெக்ட். அதை வந்து தனிமைப்படுத்தி வைக்கணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ஏ ஒரு வெரி நல்ல ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு துறை. அப்போ அந்த அகைன் ஒரு ஃபீல்டு விசிட்டு, எல்லா ரிசர்ச்சர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பாட்டனி, ஜுவாலஜி, ஜியாலஜிஸ்ட், இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜஸில் இருக்கும் பொழுதோ அல்லது வந்து ஸ்கூல்களில் இருக்கும் பொழுதோ தே டிபெண்ட் அப்பான் ஒன்லி த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த காலேஜ். அந்த ஸ்கூலு அந்த காலேஜோடய அவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனால் மியூசியாலஜிஸ்ட், இந்த மியூசியம் துறைக்குள்ளே நீங்கள் வரும்பொழுது உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ஃபீல்டுக்குள்ளே நீங்கள் நுழையும் பொழுது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களை வந்து வரவேற்று கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஆனால் அது நாம் தெரியாமல் வரலாற்றுத்துறை மாணவர்கள் பின்தங்கி தான் இருக்கிறோம். அதனால் ஒரு அடிஷ்னல் லாங்குவேஜை தெரிந்து வைப்பதனால் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்காலம் உங்களிடம் காத்திருக்கிறது என்பது மற்றொரு கருத்து. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கண்டிப்பாக கொடுக்கிறது. Another one, ஒரு conservation training program in every year. The government of Tamil Nadu, in particularly Madras Museum, who conducted the conservation training program to all. யார் வேணாலும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அதில் வந்து கம்பல்சரியாக நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வரணும் அப்படிலாம் கிடையாது. எய்தர் ஹிஸ்ட்ரி ஆர் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஜுவாலஜி, பாட்டனி, ஜியாலஜிஸ்ட், சான்ஸ்கிரிட், ஆந்த்ரோபாலஜி யார் வேணாலும் வந்து வரலாம். அதில் ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி வச்சுன்னே ஒரு 1 month கன்சர்வேஷன் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு சொல்லித்தராங்க. அந்த கன்சர்வேஷன் ட்ரைனிங்கை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீங்கனாலும் பிற்கால கட்டத்தில் மியூசியத்துக்குள்ள வேலைக்கு வருவதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாக அமைகிறது. இன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் மியூசியம் தவிர சின்ன சின்ன மியூசியங்கள் அங்கங்கே ப்ரைவேட்டாக வந்துட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மகாபலிபுரத்துக்கு பக்கத்திலே ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் மியூசியம் ரன் பை, அதாவது ஒரு சின்ன மியூசியம் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த மியூசியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இண்டியன் ஹவுஸ், தென்னிந்திய வீடுகள், அதை பற்றின ஒரு கண்காட்சி, ஒரு எக்ஸிபிஷன் மியூசியம் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் மியூசியம். இப்போ ஒரு ப்ரைவேட் மியூசியம் நீங்களாவே உருவாக்கலாம். அதற்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு தே கிவ் ஃபண்டு. உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபண்டை வாங்கி நீங்கள் ஒரு ரீஜனல் மியூசியம், நாஞ்சில் நாட்டு மக்களுடைய எத்னோகிராஃபிக்கல் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் நாஞ்சில் நாட்டு பீப்புள்ஸ், அதை பற்றி ஒரு எக்ஸிபிஷன் நீங்களே ஒரு மியூசியம் மாதிரி ரெடி பண்ணுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அனதர் ஒன் இஸ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி காலேஜஸ், எல்லா காலேஜஸ்லையுமே மியூசியம் என்ற ஒரு சென்டர் உருவாக்குவதற்கு இந்த ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரி, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து நிறைய ஃபண்டுகள் கொடுக்குறாங்க. பட் வி ஆர் நாட்
அன்னோன் ப்ராஜெக்ட் நம்ம அதை பற்றின ப்ராஜெக்டினுடைய விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணத்தினால் எவ்ரி இயர் இந்த crores and crores rupees were surrendered or returned to the யூனியன் மினிஸ்ட்ரி. நிறைய பணங்கள் வந்து நம்ம செலவழிக்காமலே அது வந்து மறுபடியும் அவங்ககிட்டயே ரிட்டர்ன் போயிடுது. அது பற்றின செய்திகள் தெரியும் பட்சத்தில் நம்மளே வந்து ஒரு மியூசியத்தை அங்கங்கே காலேஜஸ்ல உருவாக்குவதற்கு இந்த ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு உதவுகிறது. அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஆர்டிஸ்ட் மாடுலர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் உண்டு மியூசியத்திலே. பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் மாடுலர் என்ற ஒரு போஸ்ட். அவருடைய ஒர்க் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் எப்படி இந்த மியூசியத்துக்குள்ள வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பு தொழில். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டே நடத்துது ஓவிய பயிற்சி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேலியோகிராஃபிக் லெட்டர் பயிற்சி. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஒரு கிராஃப்ட் ட்ரைனிங்கை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அங்கங்கே வேலைவாய்ப்பு முகாம்களின் மூலமாக நடத்துகிறாங்க. அதில் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸை வச்சுக்கிட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட் மூலமாக அப்ளை பண்ணி நீங்கள் இந்த துறைக்குள் நுழையலாம். இவை தவிர தி மியூசியம் ஸ்டாஃப்ஸ், district curators, as well as the head of the museum conducted various educational programs as well as the craft training program. நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்தா அதன் மூலமாக அதை கற்றுக்கிட்டு நீங்களே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு தொழிலை ஏற்பாடு பண்ணி நீங்கள் வந்து அதன் மூலமாக வருவாய் ஈட்டலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த திருநெல்வேலி மியூசியம் அவர் சீனியர் கியூரேட்டர் Mrs. Satyavali ma'am who conducted an enormous program of with related to the craft training, knowledge, லாங்குவேஜ் ட்ரைனிங்கு, இப்படி நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரைனிங்கை கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். அந்த சர்டிஃபிகேட் மூலமாக பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்புகள் மியூசிய துறைகளில் உருவாவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நான் சொன்ன வேலை வாய்ப்புகள் among the all the exams like curator, assistant curator, gallery guide, technical assistant, taxidermist, conservator, அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் மாடுலர், ரிசர்ச்சர், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி துறை சார்ந்த மக்கள், இன் பர்டிகுலர்லி துறை ஏதர் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க மட்டும்தான் அதற்குள் நுழைவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் மியூசியம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது வெரைட்டி நான் தமிழ்நாடு சார் உங்களுடைய சத்தம் வந்து ஒரு சில நேரம் கொஞ்சம் குறைவா கேட்கறதா மாணவர்கள் சொல்றாங்க. அப்படிங்களா மேடம்? ஆமா, ஒரு சில நேரம் உங்களுடைய சத்தம் கேட்கல அப்படின்னு மெசேஜ் பண்றாங்க. சாரி. ஓகே 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 மேடம். ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ இது வரைக்கும் நான் சொன்னது வந்து கியூரேட்டர், அசிஸ்டன்ட் கியூரேட்டர், கேலரி கைட், டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட், டாக்ஸிடெர்மிஸ்ட், கன்சர்வேட்டர், ரிசர்ச்சர், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா துறைசார் வல்லுநர்கள் மட்டும்தான் அந்தந்த துறைக்குள் வர முடியும். அதற்கு வரலாறு மிகவும் அவசியம். வரலாறு மட்டுமல்லாது அந்தந்த துறை சார்ந்தவர்கள், நீங்கள் வரலாற்றுத்துறை சார்ந்தவங்க வரலாற்றுத்துறை சார்ந்த ஃபீல்டுக்குள்ள ஆர்கியாலஜிஸ்டாகவும் வரலாம், நீங்கள் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸராகவும் உள்ளுக்குள்ள வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அடுத்த கேட்டகரி இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி 2 விதமான எக்ஸாம் நடத்துது. ஒன்று மினிஸ்டீரியல் சர்வீஸ், அதான் சொன்னேன், இந்த ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட், அசிஸ்டண்ட். அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குரூப் 1 சர்வீஸ், இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டீரியல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மற்றொரு எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா துறைசார் எக்ஸாம்ஸ், அதில் தான் அந்த ஹிஸ்ட்ரி மியூசியம் எக்ஸாமு, தொல்லியல் துறை சார்ந்த எக்ஸாம் இதெல்லாம் நடத்தப்படுகிறது. இதில் அசிஸ்டன்ட், ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் 2 போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டீரியல் சர்வீஸில் இருந்து மியூசியத்துக்குள்ளே வரலாம். மினிஸ்டீரியல் சர்வீஸில் குரூப் 4 எக்ஸாம் மற்றும் குரூப் 2 எக்ஸாம், இந்த 2 எக்ஸாம் எழுதி அதில் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் அட்மினுக்குள்ளே வரலாம். இந்த அட்மினுக்குள்ளாக வரக்கூடிய ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட், அசிஸ்டன்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரொமோஷன் ஆகி சூப்பரண்ட் ஆவாங்க. சூப்பரண்டிலிருந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக மாறி பணி ஓய்வு பெறுவார். இது ஒரு புறம் இருக்கிறது. இன்னொன்று, மியூசியம் மட்டும் சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜியை பற்றி நான் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட சொல்லி ஆகணும். தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி ரன் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு தான் அந்த கோர்ஸை நடத்துகிறாங்க. லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் பிஃபோர், கடந்த 2 வருடத்துக்கு முன்பு வரை பார்த்தீங்கன்னா அது 1 இயர் கோர்ஸாக
போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் எபிகிராஃபி அண்ட் ஆர்கியாலஜி என்ற ஒரு பட்டய படிப்பை அவங்க நடத்திட்டு வந்தாங்க. அட் ரீசெண்ட் டைம்ஸ் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸுக்கு பின்னாடி என்னாச்சு கேட்டிங்கன்னா, ஆல் த சப்ஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் டு ஸ்டடியிங் தி போஸ்ட் கிராஜுவேட் எபிகிராஃபி அண்ட் ஆர்கியாலஜின்னு சொல்லி ஒரு ஜிஓ கொண்டு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா துறை மாணவர்களும், பிஜி படித்த மாணவர்கள், எல்லா துறை மாணவர்களும் நீங்கள் அந்த துறையில் போய் ஒரு 2 வருட பட்டய படிப்பு படிப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசு மாதம் 4000 ரூபாய் உங்களுக்கு ஸ்டைஃபன் கொடுத்து 2 வருடங்களுக்கு முதுகலை பட்டய படிப்பு, முதுகலை கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் படிப்பு அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். அந்த துறையில் படிப்பதற்கு முதுகலை வரலாறு, முதுகலை தமிழ், முதுகலை சமஸ்கிருதம், முதுகலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துச்சு, என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. இதற்கு முன்பு வரையில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்லி 4 துறைகள் மட்டும்தான். பர்டிகுலராக சொன்னா முதுகலை வரலாறு, முதுகலை சமஸ்கிருதம், முதுகலை தமிழ், முதுகலை தொல்லியல். இந்த 4 துறை சார்ந்த மாணவர்கள் மட்டும்தான் இந்த 1 இயர் டிப்ளமோ படிக்க வாய்ப்பு இருந்தது. தற்பொழுது தமிழ்நாடு அரசு அதை மாற்றி எல்லா துறையை சேர்ந்தவர்களும் அந்த முதுகலை 2 ஆண்டு பட்டய படிப்பினை படிக்கலாம் என்று ஒரு ஆர்டர் கொண்டு வந்து இப்போ வந்து எல்லா துறை சார்ந்தவங்களும் படிக்கிறாங்க. அதில் 2 வருஷ கோர்ஸு, மாதம் 4000-5000 ரூபாய் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டைஃபன் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஸ்டைஃபண்டை பெற்றுக்கொண்டு 2 வருடம் அந்த பட்டய படிப்பை முடித்து விட்டால் நீங்கள் தமிழ்நாடு தொல்லியல் நிறுவனத்தால் நடத்தப்படக்கூடிய துறைசார் எக்ஸாம், அதாவது பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம் டிஎன்பிசி இந்த எக்ஸாம் நடத்தும். அந்த எக்ஸாமில் தொல்லியல் துறைக்கு மட்டும் இந்த தேர்வு நடக்கும். அப்பொழுது எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் பிஜி டிகிரி ப்ளஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் எபிகிராஃபி அண்ட் ஆர்கியாலஜி அந்ததை நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். இது படித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டு அளவில் ஒப்பிடும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, கடந்த 2 வருடத்திற்கு முன்பு வரை வருடத்திற்கு 8 பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. இப்போ வருடத்திற்கு 20 பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் மிகவும் கம்மி. அப்படின்றப்ப வரலாற்றுத்துறை மாணவர்கள் இந்த துறையில் சாதிப்பது மிகவும் எளிது, வெற்றி கொள்வதும் மிகவும் எளிது. அதன் மூலமாக நீங்கள் தொல்லியல் அலுவலராகவும் மற்றும் தொல்லியல் இடங்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சைட் மியூசியம் சொல்லுவாங்க, இந்த சைட் மியூசியத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு கியூரேட்டராகவோ அல்லது தொல்லியல் அலுவலராகவோ பணி செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. தி நெக்ஸ்ட் ஒன் கேட்டகரி ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல நடத்துறாங்க, யூனியன் அரசாங்கம். அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷ பட்டய படிப்பு தான். இதே போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் எபிகிராஃபி அண்டு ஆர்கியாலஜி. நீங்கள் முதுகலை வரலாறு படித்த மாணவர்கள் அங்கே போய் நீங்கள் ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணலாம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் எழுதுனா, முதுகலை தமிழ், முதுகலை வரலாறு, முதுகலை சமஸ்கிருதம். இந்த 3 துறை சேர்ந்த மாணவர்கள் அங்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி 2 வருட பட்டய படிப்பை முடித்தீர்கள் என்றால் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்ற தேர்வாணையம் நடத்தப்படும், மத்திய அரசு நடத்தக்கூடிய தேர்வாணையத்தில் அந்த டிப்ளமோ படித்தவர்கள் மட்டும், அதாவது முதுகலை வரலாறு மற்றும் ஏஎஸ்ஐ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா நடத்திய அந்த 2 ஆண்டு பட்டய படிப்பை முடித்தவர்கள் அந்த எக்ஸாமை எழுதி அதில் பாஸ் பண்ணி அவர்கள் நேரடியாக ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில் நல்ல பணிக்கு அமர்கிறார்கள். அவர்கள் பின்னாடி சூப்பரண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிஸ்ட்டு, சீஃப் சூப்பரண்டிங் ஆர்கியாலஜிஸ்ட்டு, ஆஸ் வெல் அஸ் டைரக்டர் ஆஃப் ஆர்கியாலஜின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு நிலைகளுக்கு அவர்கள் உயர்கிறார்கள். அதற்கு வரலாறு, தமிழ் மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா சமஸ்கிருதம் போன்ற துறைகள் மிகப்பெரிய அளவில் உறுதுணையாக அமைகிறது. அப்போ முதுகலை வரலாறு படித்தால் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை என்ற கவலை கிடையாது. விழிப்புணர்வு இல்லாத ஒரே காரணத்தினால் வரலாறு ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ளதை தவிர நீங்கள் விழிப்புணர்வுடன் போராடினார்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மியூசியம் சார்ந்த பல்வேறு துறைகளில் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் காத்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் என்னிடம் கேளுங்கள், அதற்கு தக்க பதிலை கூறுகிறேன் என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு
வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். Thank you, sir. தேங்க்யூ. நிறைய, அதாவது அருங்காட்சியகத்தில் வேலை வாய்ப்புகள்ல நான் நிறைய செய்திகள் சில நேரங்கள்ல எனக்கே தெரியாம நான் மறந்துருப்பேன். நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வரும். அப்படின்றப்போ உட நான் கண்டிப்பா என்னால சொல்லக்கூடிய தைரியம் உண்டு. அதனால உங்களுக்கு கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா கேளுங்க, நான் கண்டிப்பா விளக்கம் கொடுக்குறேன். Now the platform is open for the participants to ask the questions. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். சார் வணக்கம் மேடம். வெரி நைஸ் சார் திஸ் ப்ரோக்ராம் சார், நல்லா இருந்தது. அதாவது நீங்கள் வந்து அந்த சரி சார், தேங்க்ஸ். கேள்விகள் கேட்கலாம் சார். தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில நீங்க சொன்ன டிப்ளமோ கோர்ஸ் இருக்கு, எபிகிராஃபி அண்ட் ஆர்கியாலஜி. அதுல பண்ணாலும் வேல்யூபிளா இருக்குமா சார்? சமீபத்துல தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ்லயே ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு. அதுல வந்து மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இதுல வந்து எப்படி சொல்றீங்க கேட்டீங்கன்னா, நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் சரியா பதில் சொல்லிடுறேன். தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி மட்டுமல்ல, தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துல கூட ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இது ரெண்டுமே எலிஜிபிள் இல்லை என்று தான் சொல்றாங்க. அப்படித்தான் வந்து ஜிஓ ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு எக்ஸாமு நீங்க எப்படி உள்ளுக்கு போறது, அதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து எய்தர் யூஜியோ அல்லது பிஜியோ முடிச்சுட்டு நீங்க அப்படியே வந்து அந்த பிஜி டிப்ளமோ பண்ணலாம். ஒன்று ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி அல்லது ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா, இந்த 2 துறையில பண்ணலாம். இல்லை நான் யூஜி முடிச்சுட்டு பிஜி ஆர்கியாலஜி பண்ண நீங்க விரும்பினீர்கள் என்றால், தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம், சென்னை ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட், சென்னையில் ஒரு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட், சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பண்டைய இந்திய வரலாறு என்ற ஒரு துறை இருக்கிறது. அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புனே யூனிவர்சிட்டி, குஜராத்தில் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி, இந்த யூனிவர்சிட்டி டெக்கான் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கலாம். அதில் போகும்போது நீங்கள் எம்ஏ ஆர்கியாலஜி அப்படின்னு போய் படிப்பீங்க. அதன் மூலமாக நீங்கள் இந்த துறைக்குள்ள வேலைக்கு, தொல்லியல் நிறுவனத்துக்குள்ள வேலைக்கு வரலாம். இது ஒரு புறம். இன்னொரு புறம், இதன் மூலமாக நீங்கள் இந்த வேலைவாய்ப்புக்குள் வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. சில நேரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஜி டிகிரி என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா, சிற்பக் கல்லூரி மகாபலிபுரத்தில் இருக்குது, அந்த கல்லூரியில் படித்து பிஜி எம்ஏ ஆர்கியாலஜியை முடிச்சு அதன் மூலமாக ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி துறைக்குள்ளே வந்து வேலைக்கு வந்துடுவாங்க. அதே மாதிரி ஏஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் வேலைக்கு போகலாம். அதனால் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் அது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதை வந்து அரசு தேர்வுகளுக்கு இதை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதற்கான வேலைவாய்ப்பு, அதுக்கான முயற்சி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் தற்பொழுது அது எலிஜிபிள் இல்லை. தகவல்கள் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Good afternoon, sir. I'm having a query. Is there any certificate course available for the students to have archaeology? மாணவிகள் இல்லைன்னா மாணவர்கள் ஓகே மேடம், படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே பட்டய படிப்பு, சான்றிதழ் படிப்பு அப்படி ஏதாவது இருக்கு. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ண சர்டிஃபிகேட் இது வரைக்கும் நம்ம எங்கேயுமே கொடுக்கல மேடம். ஆனால் வந்து நம்ம வந்து ட்ரைனிங் நிறைய நடத்துகிறோம். நீங்கள் வந்து அங்கே அந்த இப்போ நாஞ்சில் நாடுனா, நாஞ்சில் நாட்டில் கன்னியாகுமரி மியூசியம் இருக்குது. நீங்கள் அவங்களோட டைப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்குலாம் சொல்லிக் கொடுப்போம். இப்போ அந்த ட்ரைனிங்கில் பார்த்தா கல்வெட்டு ட்ரைனிங்கள் கொடுப்போம், சிற்பத்தை பற்றின ட்ரைனிங் கொடுப்போம், இது டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சரை பற்றின ட்ரைனிங், இதெல்லாம் நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுப்போம்.
அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் என்பது இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து எதுவும் துறை சார்ந்த துறையிலிருந்து நாங்கள் கொடுத்ததில்லை. பட் நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டியோட டைப் பண்ணி யூனிவர்சிட்டிலேருந்து அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றாக நீங்கள் வாங்கினீங்களா சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸாவோ நீங்கள் வந்து காலேஜஸில் நடத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மேடம். மதுரை யூனிவர்சிட்டியில் கூட அது நடத்துகிறாங்க. மியூசியாலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் நடத்துகிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எபிகிராஃபி அண்ட் ஆர்கியாலஜி சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் நடத்துகிறாங்க. அது வந்து நீங்கள் யூனிவர்சிட்டியோட டைப் பண்ணி அப்படி வாங்குறதுனாலும் வாங்கலாம் மேடம். ஆனால் அரசு துறைகள் எய்தர் மியூசியாலஜியோ மியூசியம் அல்லது ஆர்கியாலஜி அல்லது இந்த 2 துறையுமே வந்துட்டு அஃபிஷியலாக எந்த விதமான சர்டிஃபிகேட்டு நாங்கள் வந்து இப்போதைக்கு சர்டிஃபிகேட்டுக்கு நாங்கள் கொடுக்கல மேடம். இன்னொரு விஷயத்தை நான் கண்டிப்பாக மாணவர்கள்ட்ட பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். நீங்கள் டிஎன்பிசி எக்ஸாமு படித்து எழுதுறீங்களோ படிக்காமல் எழுதுறீங்களோ, ஆனால் ரிசல்ட் போடக்கூடிய நேரத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ரிசல்ட்டை பாருங்கள். ஏன்னா உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா திடீர்னு பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு வந்து நிற்கும். நல்ல உதாரணம் சொல்கிறேன். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தொல்லியல் அலுவலர் தேர்வில் டாப் ப்ரியாரிட்டியில் இருக்கக்கூடியவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் எடுத்தவங்களில் தேர்டு ஃபோர்த்து எடுத்தவங்கலாம் திடீர்னு பார்த்தா இன்டர்வியூக்கு அழைக்கலை. திடீர்னு பார்த்தா 78th ரேங்க்கு 88th ரேங்க்லாம் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க இன்டர்வியூக்குள்ளே நுழைஞ்சாங்க. என்ன ஏதுன்னு சொல்லி விசாரிக்கும் பொழுது பார்த்தா அரசு தேர்வாணையம் வகுத்துள்ள விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இந்த தேர்வு நடைபெறுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் நமக்கு நல்ல நேரம் இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம துறையில் குறைந்த மார்க் எடுத்தால் கூட வேலை கிடைப்பதற்கும் ஒரு வகையான வாய்ப்புகள் சில நேரம் அமைந்திருக்கும். காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம படிக்கப்படக்கூடிய டிகிரி சில நேரங்களில் செல்லுபடி ஆகுமா ஆகாதான் நம்ம தெரியாமலே இருப்போம். ஈக்குவலன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஈக்குவலன்ஸ் டிகிரி கண்டிப்பாக நம்மிடம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதும்போதே கேட்பான், நீங்கள் இந்த தேர்விற்கு தகுதியான கல்வி தகுதியினை கொண்டு உள்ளீர்களா என்று கேட்பான். அதை நீங்கள் சரியாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு உறுதியாக இருக்குதுன்னா டக்குன்னு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க. உறுதியாக இல்லைன்னா டக்குன்னு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த இணைத்தகுதியில் கல்வி தகுதியில் பெறுவதற்கான முயற்சியில் நம்ம ஈடுபடணும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம நல்லா எக்ஸாம் எழுதியிருப்போம், 200க்கு 180 மார்க் எடுத்திருப்பான். திடீர்னு பார்த்தா நம்மளுடைய வாய்ப்புகள் பறிக்கப்பட்டோன்னே நம்மளுடைய உழைப்புகள் எல்லாமே சிதறடிச்சு நம்மளுடைய நம்பிக்கையை உடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு தேர்வு எழுதும் பொழுதும் அதற்குரிய விதிமுறைகளை ஒரு முறை நன்றாக படியுங்கள். படிச்சுட்டு அந்த எக்ஸாமை எழுதுங்க. அதில் நிறைய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்வுகளில் சில முடிவுகள் அவர்களுக்கு வந்து நல்லா எழுதியிருக்காங்க, தேர்வில் நல்ல மார்க் எடுத்திருக்காங்க, பட்டு அவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வராமல் போயிடுச்சு. காரணம் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிளில் நமக்கு வந்து ஒரு எதிர்ப்பு எங்கேயா இருக்குது. அதனால் நல்ல கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் டிஎன்பிசிக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஆனால் ஒன்று, நம்பிக்கை ஒன்று மட்டும் இருந்தால் போதும், கண்டிப்பாக உங்களால் வெற்றி கொள்ள முடியும். தேர்வு என்பது ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது. இட் இஸ் எ சிம்பிள் வே. எக்ஸாமு நான் வந்து இந்த துறைக்குள்ளே நுழைவதற்கு நான் படித்த முயற்சி என்னன்னு கேட்டால் 6 மாதம் தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு படித்தேன். 6 மாதத்தில் எனக்கு இந்த வேலை கிடச்சிருச்சு. காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சப்ஜெக்டை எனக்கு டீச் பண்ணவங்க அப்படி. அதுவும் போக நான் யூஜியில் படிக்கும் பொழுதே அவங்க கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுதே அந்த ஒன் வேர்டை நான் குறிச்சுக்கிருவேன். டக்கு 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 டக்குன்னு குறிச்சுக்கிருவேன். அதுதான் பிற்காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் எனக்கு உதவி செஞ்சது. அதனால் நம்பிக்கையை மட்டும் விட்டுறாங்க. ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பிக்கையோட வாழணும். ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் தான் நம்பிக்கை இல்லாமல் தற்பொழுது இருக்கிறார்கள். அதனால் வரலாறு படித்த மாணவர்களுக்கு வாழ்க்கை என்றும் சூனியம் அல்ல. வாழ்க்கை என்றைக்குமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வழியை வந்து உருவாக்கி கொண்டே தான் இருக்கிறது. அதை நம்ம பயன்படுத்தாமல் விட்டு விடுகிறோம். அதனால் வரலாறு படிச்சிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்றைக்குமே வந்துட்டு கவலைப்பட்டு விடாதீர்கள். வரலாற்றுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் எனார்மஸ் டைப் ஆஃப் வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளது. இப்போ சத்தியவெளி மேடம் திருநெல்வேலி மாவட்ட கியூரேட்டர் வரலாறு, நான் வரலாறு படித்த மாணவன். அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் துறைசார் வல்லுநர்கள் 40 பேர்களில் அதிகபட்சமாக இருப்பவர்கள் 30 பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் வரலாற்றுத்துறை சார்ந்தவர்கள் தான். அதனால வரலாறு படித்த மாணவர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லை என்பதல்ல. நாம எங்கிட்டும் சோர்ந்து விடாதீர்கள். உங்களுக்கான வேலைகள் உறுதியாக இருக்கிறது.
வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். சொல்லுங்க மேடம். கேக்குது. முதுகலை முதுகலை பயிலக்கூடிய மாணவிகளுக்கு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் கோர்ஸ் உண்டு. அதுக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி தொல்லியல் மாவட்ட தொல்லியல் அமைப்போட சேர்த்து வைக்க முடியுமா? கண்டிப்பா நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்க கிளாஸஸ் எடுக்க தயாரா இருக்கிறோம். நீங்க வந்து கன்னியாகுமரி அரசு அருங்காட்சியகத்துடன் அல்லது வந்து திருநெல்வேலி அரசு அருங்காட்சியகத்துடன் இணைந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங்கு நாங்களே உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரிக்கு வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங்கு 1 மந்த்து கொடுத்து முடிச்சிட்டோம். ஐ திங்க் இன்னைக்கோட முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கோ நாளைக்கோ முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் சேலம் சாரதா காலேஜுடன் இணைந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் ஒரு 10 நாள் கொடுத்துருக்குறோம். அதனால் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம். நீங்கள் வந்து கன்னியாகுமரி அரசு அருங்காட்சியகம் அல்லது நெல்லை அரசு அருங்காட்சியகத்துடன் இணைந்து இதை பண்ணலாம். Hello, sir. சார் வணக்கம். Sir, வணக்கம் sir. Yes, sir. Session is very good, sir. Thank you, sir. Very good information about museology and employment you have given to all of us. I am being from Maharashtra. Okay, sir. SGM College, Karad. Okay, sir. Autonomous okay. College. Autonomous sir. College. Yes, sir. CGP 3.63. Hello, sir. Hello. Sir, சொல்லுங்க sir. Yes, sir. NAC accredited our college and Okay. CGP is 3.63. Sir, Okay. A plus Okay, sir. college. Our college is A plus college. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Autonomous College. Okay, sir. I am being head of the department and you are very informative. Thank Information given to our students also. Our students also participated in this seminar. Okay, 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 sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Next time I will be try to entire session is covered only in English because Okay, sir. Okay, sorry. Tamil students as well as there here. Yeah. Some of the Nanjil students, most of them were very suppressed people. So I would like to deliver my lecture in both Tamil and English, sir. Thank you. Yeah, okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Dear participants, is there any questions? Sir, if you want to speak, sir. Yes, ma'am. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Now I call upon Dr. Arsuji, Assistant Professor, Department of History, to propose the order of thanks. I deem honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me, first of all, start by giving glory to Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our resource person, Dr. M. Marudupadian, District Curator, Madurai. Despite of his busy schedule, has found time to grace this occasion in a meaningful one. His thoughts and ideas are inspiring us a lot. Really, it's a wonderful experience to us. Next, we are great
Dr. Sister Geraldine, Dr. Sister Anne Perfect Sophie, Vice Principal Dr. Sister Lima Rose for their encouragement, guidance, and continuous support to us for conducting on such an eventful webinar. Thank you, sisters. I offer my sincere thanks to Dr. S. Reggie, Research Coordinator, Dr. Sister Andy Berry, Department of Mathematics, and Mr. Technical Support for telecasting this webinar in YouTube in a successful manner. Thank you all. My heartfelt thanks to the faculty, academicians, research scholars, and students from our institution and various institutions. Your valuable presence only made this event in a fruitful one. Once again, I thank all your attention. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Dear participants, the feedback is so in the chat box as well as in the